আল্লাহ আমার নাম রাখিও আশিকে নবীর কাতারে। আল্লাহ আমার নাম রাখিও আশিকে নবী। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ আ'ইদা মা ফি মিল্লাহি সালাতান দাইম বিদা মুলকিল্লাহ। اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا علما نافعا ورزقا كريما وذهنا واسعا وعملا صالحا وقلبا منورا بنور مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا من شرح صدورنا ونور قلوبنا واطلع رسوله على علوم الأولين والآخرين وعلمه علم ما كان ويكون. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من نسي الصلاة علي خطي طريق الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Respected ulama kiram and honorable worldly educated brothers and dear students of school, college, universities, Alhamdulillah, with grace of Almighty Allah, tonight we are given an opportunity, a chance to participate in a sacred place, sacred mahfil, conference to celebrate the urs of any pious people of Almighty Allah. And today Almighty Allah gave us the opportunity to increase our Islamic knowledge, which is compulsory necessary for each and every person connected to Islam, as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilm farida ala kulli Muslim." Means to get Islamic knowledge is compulsory obligation for each and every person connected to Islam, whether it be man or woman. So at first, we must glorify Almighty Allah who gave us this opportunity, this chance. All glory and praise just for Almighty Allah who is creator, noises, sustainer, giver, who created at first the nur of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, then each and everything in the light of his Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. As the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." وفي رواية كل خلائق من نوري. The first thing which is created by Almighty Allah is my nur. Then each and everything is created in the light of my nur. Then blessing, salutation, darud and salam upon that Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, who is main reason to be created this universe and hereafter, who taught us entire regulations, rules of Islam, who expressed Holy Quran. সমস্ত প্রশংসা, হামদ, সানা, তারিফ একমাত্র মহান প্রতিপালকের দরবারে নিবেদিত, যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি অক্ষয় অব্যয়, যিনি নিরাকার,
যিনি আপনাকে আমাকে সারা জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি নিজের নবী আকাই নামদার মদিনী তাজদার আহমেদে মুখতার জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষুনি কিছুক্ষণ আগে, বাস এখানে আসার 10 মিনিট আগে একজন ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে মুফতি সাহেব, আমরা সুন্নি মানুষেরা একটি হাদিস তেলাওয়াত করি, সেটা হলো আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, যার অর্থ হলো the first thing which is created by Almighty Allah is my নূর। নবী পাক ইরশাদ করেন যে সর্বপ্রথম যে জিনিসকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সেটা হলো আমার নূর। আল্লাহ তাআলা নবীর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন, এটা আমাদের বিলিফ। আহলে সুন্নাতুল জামাত এটাকে মানে আর এই হাদিসটা তেলাওয়াতও করি। কিন্তু বর্তমান আহলে হাদিস নামে যারা পরিচিত, ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দীক্ষিত, তাদের মধ্যে কিছু মানুষের ধারণা এবং কিছু এডুকেটেড পারসনের ধারণা এই হাদিসটা টোটালি রং বা টোটালি যায়ীফ, এই হাদিসটা আপনার সহিহ না। হাদিসটি সহিহ না যায়ীফ, এই জিনিসটাকে প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে হাদিস বিশারদ যারা, তাদের কাছে যেতে হবে, যারা হাদিস রিসার্চ করেছেন তাদের কাছে যেতে হবে। আমরা নিজে করে যদি বলি এই হাদিসটা যায়ীফ, তো সেটা যায়ীফ হয়ে যাবে না, কমজোর হয়ে যাবে না। আমরা নিজে করে যদি বলি যে এটা হাদিস সহিহ, তো হাদিসটা সহিহ হয়ে যাবে। সহিহ বা যায়ীফ প্রমাণ করতে হলে মুহাদ্দিসিনদের কাছে যেতে হবে। ভারতের বুকে যতগুলো মুহাদ্দিসিনের আগমন ঘটেছে, এদের মধ্যে প্রখ্যাত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী এমন একজন ব্যক্তি যাকে ফুরফুরা শরীফের মান্যকারী যারা, তারা অবশ্যই মানেন। সুন্নি নামে পরিচিত যারা, তারাও মানেন। দেওবন্দি যারা আছে, দেওবন্দি তাবলিগ জামাত দেওবন্দি, এরাও তাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকার করে এবং নিজের সিলসিলায় তাদেরকে সিলসিলা শেষে গিয়ে উনার নামও লিখেছেন। যারা আহলে হাদিস নামে আখ্যায়িত, তারাও তিনাকে মান্য করেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তিনি এত বড় একজন মুহাদ্দিস। আচ্ছা, এতরা এই যতগুলো মানুষ এর উপর অবজেকশন করে, তারাও মানেন কি মানেন না ভাই? মানে তো। উনি একটি বই লিখেছেন, বইটির নাম হলো মাদারিজুন নবুয়া। এই মাদারিজুন নবুয়া জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 2 এর মধ্যে এবং জিল নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 2 এর মধ্যে এই হাদিসটার প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন যে নবী পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিসে ইরশাদ করেন আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি। নবী পাক সঠিক হাদিসে, সহিহ হাদিসে ইরশাদ করেছেন সর্বপ্রথম যে জিনিসকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সেটা হলো আমার নূর। বলে সুবহানাল্লাহ। তো হাদিসটা সহিহ না যায়ীফ? হানা বলেন না ভাই, সহিহ না যায়ীফ? সহিহ না যায়ীফ এটা আমরা যখন এখন মারামারি করব এটা হবে না। আমাদের পূর্ববর্তী যারা, যাদেরকে সবাই মান্য করে, তিনারা যেটা ফয়সালা দিয়েছেন সেটাকে আমাদেরকে মানতে হবে। তাছাড়া এই হাদিসটাকে সহিহ বলা হয়েছে তাফসিরে নেশাপুরীতে, তাফসিরে জারকানি, আপনার জারকানি শরীফে, মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াতে, তাফসিরে রুহুল বায়ানে এই হাদিসটাকে সহিহ প্রমাণ করা হয়েছে। তো সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালকের, যিনি সর্বপ্রথম নিজের হাবিবুল হাবিব আকাই নামদার মদিনী তাজদার আহমদে মুখতার জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করে, তিনার নূরের আলোয় আলোকিত করে গোটা কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে তার উম্মতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা আপনার তৌফিক দান করেছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা যতগুলো জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টির মধ্যে আকাশ, জমিন, সাত তবক জমিন এবং আসমান যতগুলো আছে, আল্লাহ তাআলা যতগুলো ক্রিয়েশন অর্থাৎ সৃষ্টি আছে, সমস্ত সৃষ্টি একটা কাজ করে, সেটা হলো কি? আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। যেটা কোরআন শরীফের সূরা সাফ আয়াত নাম্বার 1, সূরা হাদীদ আয়াত নাম্বার 1 এবং সূরা হাশর আয়াত নাম্বার 1 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আসমান এবং জমিনে, নৌমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে আল্লাহ তাআলা যতগুলো জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যতগুলো মাখলুকাত করেছেন, সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ তাআলার হামদ বয়ান করে প্রশংসা করেন। বলে সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ তাআলার সমস্ত মাখলুকাত যদি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন, আমাদেরকে করতে হবে কি হবে না ভাই? হানা বলেন না, করতে হবে না? বেশি করতে হবে না কম করতে হবে? বেশি করতে হবে। তাহলে একবার আর আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি, পড়েন সবাই উচ্চ সুরে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে দো জাহানের বাদশাহ আকাই নামদার মাদিনী তাজদার আহমদে মুখতার জানাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরুদ শান্তি দ্বারা অর্পিত বর্ষিত হোক। সবাই বলেন আমিন। ব্রাদার ইসলাম, আপনাদের এলাকায় কি দরুদ পড়া হয় জানি না, তবে আমাদের এলাকায় একটা সুরে দরুদ পড়া হয়। আপনারা সুরে দরুদ পড়েন? এতক্ষণ আপনার যেন ওই শাহরি ইসলামরা এসেছিলেন, ছোট্ট ছোট্ট করে দরুদ শরীফ পড়লেন, একসঙ্গে মিলে আপনারা দরুদ পড়েন নাকি? হানা বলেন না ভাই, পড়েন না? আল্লাহুম্মা এইভাবে একটা সুরে দরুদ পড়েন না? পড়েন তো? ঠিক আছে, মানে আমি ওটাকে পড়াবো। আর যদি আপনারা পাঠ না করেন, বলেন না এটা বেদাত, না জায়েজ ও হারাম, যদি এখানে ওই রকম কোনো ব্যক্তি থাকেন, তিনি একটু দলিলগুলো শুনে যান। বিশ্বের মধ্যে যতগুলো মুহাদ্দিসিন, মুহাক্কিকিন, মুফাসসিরিন, মুজতাহিদিন জন্মগ্রহণ করেছেন, যতগুলো বিখ্যাত আলিম আছেন, সমস্ত আলিম আমাদের এই দরুদের সাপোর্টে দলিল দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। মানে বাংলার বুকে যে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, এই দরুদ শরীফ শুধু আমাদের জন্য না, ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের বুখারী শরীফে কমসে কম 5000 জায়গায় এই দরুদ শরীফের প্রমাণ দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে দরুদ শরীফ পড়া যাবে কি যাবে না ভাই? পড়া যাবে। দরুদ শরীফ বেশি পড়া লাভ না ক্ষতি? জোরে বলেন তো। বেশি পড়তে হবে না কম পড়তে হবে? আর কম পড়া ক্ষতি না লাভ? দরুদ শরীফ কেউ যদি কম পাঠ করে তো এটা ক্ষতি না লাভ? ক্ষতি। বেশি পড়া দরুদ লাভ না ক্ষতি? একটা হাদিস তেলাওয়াত করে আপনাকে বুঝিয়ে দিই, তারপর যারা হাদিসের বিরোধী, যারা ওই দরুদের বিরোধী বলে যে বেশি দরুদ পড়ে কোনো লাভ নাই, তাকে এই হাদিসটাকে শুনিয়ে দিবেন। হাদিস লিপিবদ্ধ আপনার মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 87 এর মধ্যে নবী কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আর হাদিসটি সেম হাদিস লিপিবদ্ধ আছে আপনার তিরমিজি শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 4088 এর মধ্যে নবী কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইন্না আওলান নাস বি ইয়াউমাল কিয়ামতি আকসারুহুম আলাইয়া সালাতা, নিশ্চয়ই কিয়ামতের কঠিন দিনে আমার সবথেকে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তিরা, সেই উম্মতিরা যারা দুনিয়াতে আমার প্রতি সবথেকে বেশি দরুদ পাঠ করেছে, বলে সুবহানাল্লাহ। নবী পাকের পাশে থাকতে চাইবেন কি চাইবেন না ভাই? জোরে বলেন। তাহলে কেউ যদি বলে বেশি দরুদ পড়ে লাভ নাই, তার কাছে যাবেন না বেশি দরুদ পড়বেন? একটু হানা বলতে হবে। যারা বলে কম দরুদ পড়ো বা দরুদ বেশি পড়ে লাভ নাই, তাদের পাশে না গিয়ে নবী পাকের প্রতি বেশি দরুদ পাঠ করতে হবে, যাহাতে আমরা নবী পাকের পাশে আসতে পারি। নবী পাকের পাশে যদি কিয়ামতের দিবসে আসি, তাহলে অনেকগুলো লাভ আছে। তার মধ্যে একটা হলো লেওয়ায়ে হামদের ছায়ায় আপনি আপনার স্থান পাবেন, বলে সুবহানাল্লাহ। যদি কেউ নবী পাকের পাশে না থাকে, গোটা কিয়ামতে আপনার কিয়ামতের মাহশরে মাহফিলে একটাই ছায়া, সেটা হলো লেওয়ায়ে হামদের ছায়া। সেই ছায়ার প্রসঙ্গে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আনা হামিল লেওয়াইল হামদে ওয়ালা ফাকার। কাল কিয়ামতের মাঠে ওই লেওয়ায়ে হামদ অর্থাৎ প্রশংসনীয় পতাকা, যেই পতাকার নিচে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যত আম্বিয়া কেরাম এসেছেন, সমস্ত আম্বিয়া কেরাম অবস্থান করবেন, সেই লেওয়ায়ে হামদ আমার হাতে থাকবে। এতে আমি কোনো বড়াই করি না, বলে সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর যদি আপনি ছায়ার ওই আপনার লেওয়ায়ে হামদের ছায়া আসতে চান, তাহলে নবী পাকের প্রতি বেশি দরুদের মাধ্যমেই আপনাকে আসতে হবে। ব্রাদার ইসলাম, তাই আহলে সুন্নাতুল জামাত আপনাকে বলি, অবশ্যই আপনারা দরুদের বিরোধী কেউ হবেন না। যেহেতু আমি মেদিনীপুর প্রথমবার এসেছি, আর প্রথম ফার্স্ট জালসা, এটা আমার ফার্স্ট স্পিচ। এখান আমি জানি না এখানকার মাহল কি, অ্যাটমসফিয়ার কি, এখানে দরুদ নিয়ে মানে ঝগড়া আছে কিনা, কিয়াম নিয়ে ঝগড়া আছে কিনা, মিলাদ নিয়ে ঝগড়া আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার আজকের বিষয়, আজকের বক্তৃতার বিষয় এখানে লিপিবদ্ধই আছে, জশ্নে আউলিয়া কনফারেন্স। এই হিসাবে আমার টপিক করেছি আমি the essence of awliya বা শানে আউলিয়া in the light of Quran and Sunnah।
কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আউলিয়া একরামের শান মান ইজ্জত কি শুনবেন না ভাই? তবে তার আগে আমি বলতে চাই, এখানে কিয়াম নিয়ে কোনো ঝগড়া হয়? একটু হানা বলেন না। এখানে তো দেখছি দুই রকম লোক আছে, একটা হলো সুন্নি, একটা ফুরফুরা, নাকি? ফুরফুরা নামে পরিচিত কিছু মানুষ আছে, ওরাও তো কিয়াম করে। কিয়াম করে না? ওরাও কিয়াম করে। তো কিয়াম নিয়ে ঝগড়া নেই, মিলাদ নিয়ে ঝগড়া হওয়ার কোনো কথা নয়, চালিশা চাহরম নিয়ে কোনো ঝগড়া হওয়ার কথা নয়। আসেন রাজ ইসলাম তাই একবার নবী পাকের প্রতি সেই দরুদ শরীফটা পাঠ করি, যা বাঙালির মধ্যে সবথেকে ফেমাস দরুদ, আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা রাজ ইসলাম। আমার পূর্বে একজন শায়ের বললেন যে ও শুনতে হ্যাঁ, অর্থাৎ আমরা যেই কাজগুলো, যেই দরুদ ও সালাম পেশ করছি সেটা নবী পাক শুনতে পান। এটা আপনারা বিশ্বাস করেন কি করেন না ভাই? করেন না? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান, আমাদের দরুদ এবং সালাম শুনতে পান। আচ্ছা, এটার প্রমাণ কোথায় আছে জানেন? যে আমাদের নবী আমাদের দরুদকে শুনতে পান, এর প্রমাণ আপনার জিলাউল ইফাম পেজ নাম্বার 73 মধ্যে নবী কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আর এই হাদিসের কিছুটা অংশ মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 121 এর মধ্যে, এবং আবু দাউদ শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে, 222 এর মধ্যে, এবং ইবনে মাজাহ শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 118 এর মধ্যে, জিলাউল ইফাম পেজ নাম্বার 73 এর মধ্যে এই পুরো হাদিসটা একটা অংশ সমস্ত অংশকে একত্রিত করলে মাফহুমটা বার হবে এই, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আকসিরুস সালাত আলাইকা ইয়াউমাল জুমআ, হে আমার উম্মতিরা তোমরা আমার প্রতি জুমার দিন খুব বেশি বেশি করে দরুদ ও সালাম পড়ো, বলে সুবহানাল্লাহ। জুমার দিন, জুমার শুক্রবারের দিনে আমরা দরুদ ও সালাম পড়ি না? একত্রিত হয়ে পড়ি কি পড়ি না ভাই? জুমার শেষে পড়েন কি পড়েন না আপনারা? জুমার শেষে দরুদ এবং সালাম পাঠ করে তারপরে বাড়ি ফিরেন। কেউ এর বিরোধী হতে পারে, এলাকায় কেউ আসতে পারে যে এটার কোনো প্রমাণ নাই, কিন্তু এর প্রমাণ অনেকগুলো আছে, যেখানে নবী পাক ইরশাদ করেন আমার প্রতি জুমার দিন খুব বেশি করে দরুদ পাঠ করো। তুমি পড়ো, এক বচন না বহু বচন? এটা হানা বলেন, এক বচন। তোমরা পড়ো, এক বচন না বহু বচন? বহু বচন। আল্লাহ তাআলা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আকসিরু, আকসির নয়, আকসির মানে তুমি পাঠ করো। নবী পাক ইরশাদ করেন আকসিরুস সালাত আলাইকা ইয়াউমাল জুমআ, হে আমার উম্মতিরা তোমরা আমার প্রতি জুমার দিন খুব বেশি করে দরুদ ও সালাম পড়ো, বলে সুবহানাল্লাহ। তোমরা বলে এখানে প্রমাণ করে দিয়েছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এখানে আমরা একত্রিত হয়ে একসঙ্গে একই সুরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ জুমার দিন পাঠ করতে পারি। এটা সুন্নিদের প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত আমল, বলে সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন সেই জায়গাতে, যেটা জিলাউল ইফামের ইবারত, লাইসা আহাদুন ইউসাল্লি আলাইয়া ইল্লা বালাগানি সাউতুহু। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জুমার দিনে বা আমার প্রতি কোনো ব্যক্তি যদি দরুদ শরীফ পাঠ করে, সেই দরুদ এবং সালামের ধ্বনি আমার কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, বলে সুবহানাল্লাহ। আমার কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তো আমরা যখন দরুদ শরীফ পাঠ করব, নবী শুনতে পাবেন কি পাবেন না? কিছু মানুষের আকীদা নবী শুনতে কি পাবেন? নবী তো মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন, বলেন নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন, আকীদা রাখা সঠিক না ভুল ভাই? এটা ভুল না সঠিক? যারা এই আকীদা ধারণ করবে তাদেরকে ধরা ঠিক না বেঠিক? একটু হানা বলতে হবে। যারা এই ধরনের আকীদা রাখবে, নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বা নবী মরে শেষ হয়ে গেছে, তাদেরকে মান্য করা এবং তাদেরকে ইমাম বানানো, তাদেরকে নিজের মুক্তাদা বানানো, তাদেরকে নিজের পেশওয়া বানানো, তাদেরকে নিজের লিডার বানানো সঠিক হবে না ভুল? জোরে বলতে হবে, ভুল না সঠিক? কে বানিয়েছে ভাই এইরকম কথা? কে বলেছে?
আজকে আমার বইটি আনার জন্য মানে একটু ছুটে গেছে, আমি বই নিয়ে সবসময় বেড়াই। ব্রাদার ইসলাম, একটি বই ভারতের বুকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেই বইটির নাম হলো তাকবিয়াতুল ঈমান, রাইটার হলো ইসমাইল দেহলভি। এই রাইটারের আপনার তাকবিয়াতুল ঈমানের ওল্ড তাকবিয়াতুল ঈমানের পেজ নাম্বার 50-তে সে লিখছে, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। অর্থাৎ নবী পাক নাকি বলেছেন আমিও একদিন মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, বলেন নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আচ্ছা, নবী পাক কি এটা বলেছেন যে আমি মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছি, মিশে যাব? যদি নবী পাক বলতেন তাহলে সুন্নিরা মানতেন, হানা বলেন। নবী পাক যদি বলতেন তাহলে আমরা মানতাম। নবী পাক বলেছেন কি বলেননি ভাই? ব্রাদার ইসলাম, বলেছেন কি বলেননি? কি করে বিশ্বাস হলো? আমাদের ঈমান, আমাদের আকীদা, আমাদের বিশ্বাস সেই দিকে, যেই দিকে হাদিস যাবে, যেই দিকে কোরআন যাবে, যেই দিকে ইজমা যাবে, যেই দিকে সলফে সালেহিন যাবেন, যেই দিকে আইম্মায়ে মুস্তাহিদিন যাবেন, যেই দিকে আপনার উলামায়ে কেরাম যাবেন, সেই দিকে আমাদের বিশ্বাস যাবে কি যাবে না ভাই? ব্রাদার ইসলাম, তিনি বলছেন নবী নাকি বলেছেন আমি মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, কিন্তু নবিয়ে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন নিজের প্রসঙ্গে? তো উঠান মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 121-এর মধ্যে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। আবু দাউদ শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 222-এর মধ্যে এই হাদিসের কিছুটা অংশ লিপিবদ্ধ আছে। এই হাদিসটি আপনার ইবনে মাজাহ শরীফ প্রথম খণ্ড কিতাবুল জানাইজ, চ্যাপ্টার অফ জানাইজ, এই চ্যাপ্টারের সর্বশেষ হাদিস অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার 118-এর মধ্যে হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। বা আপনার ইমাম বাইহাকী লিপিবদ্ধ হায়াতুল আম্বিয়া ফি কুবুরিহিম, এই হাদিসের মধ্যেও আপনার এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। আপনার এটা বাসদাদ মুসনাদে বাসদাদের মধ্যেও এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। আর আপনার জিলাউরি ফার্ম হাদিস নাম্বার 73 এর মধ্যে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে, যেখানে নবী পাক ইরশাদ করেন ইন্নাল্লাহা হারামা আলাল আরদে আন তাকুলা আসাদাল আম্বিয়া, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছে কোন নবীর শরীরকে খাওয়া এবং নষ্ট করা, বলে সুবহানাল্লাহ। জোরে সুবহানাল্লাহ হবে না ভাই? একটু জোরে মাশাআল্লাহ, খুব ভালো আপনাদের পাওয়ার আছে, আমার থেকে আপনার পাওয়ার বেশি। আল্লাহ তাআলা নবী ইরশাদ করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছে নবীদের শরীরকে খাওয়া। আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা যদি হারাম করে দেন, জমিনের উপর জমিন খেতে পারবে? জোরে বলেন, জমিন খেতে পারবে? জমিন নষ্ট করতে পারবে? নবীর জমিন যারা পচাতে পারবে, গোলাতে পারবে? বুঝা গেল নবীর হাদিস মোতাবিক নবী ইন্তেকাল করেছেন বটে, কিন্তু ইন্তেকাল করার পরে কবরে যাওয়ার পর যেভাবে তিনার দেহ মুবারক আপনার কবরে যাওয়ার আগে ছিল, এখনো সেই সেম ভাবে সেই কবরে আনওয়ারে নবীর দেহ এখনো সুসালামত আছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। কারণ হলো এই যে গোটা বিশ্বের মানুষ ভুল কথা বলতে পারেন, বিশ্বের মানুষের কথা মিস্টেক, ভুল, মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আপনার নবীর কথা মিথ্যা হতে পারে? গ্যারান্টি কোথায় পেলাম আমি? গ্যারান্টি দিয়েছে কোরআন শরীফ। কোথায় জি? কোরআন শরীফে কোথায় লিপিবদ্ধ আছে যে নবীর কথা মিথ্যা হতে পারে না? উঠান সূরা নাজম আয়াত নাম্বার 3 and 4 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা। The holy prophet sallallahu alaihi wasallam is not saying anything according to his personal heart, personal will, but after the revelation of Almighty Allah. আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন আমি যেই রাসূলকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি সেই রাসূল ইচ্ছাকৃত বানিয়ে কিছুই বলেন না, যা বলেন আমার তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলেন, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন নবী যা বলেন আমার তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলেন। ওহী মানে হলো নবীর জবান থেকে যা বার হয় সেটা হলো আল্লাহ তাআলার ওহী, আল্লাহ তাআলার ওহী। আর আল্লাহ তাআলার ওহীকে বলা হয় আল্লাহ তাআলার কালাম, আল্লাহ তাআলার কথা। আর আল্লাহ তাআলার কথা কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে? Is it possible for Almighty Allah to tell a lie? কি আল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব? Possible? No, it is impossible. It is impossible for Almighty Allah to tell a lie. কিন্তু according to দেওবন্দের অনুযায়ী
আল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব? বলে নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন ভাই? আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না। আল্লাহর কালাম মিথ্যা হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার কথা মিথ্যা হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করে নিজের কালামের মধ্যে, যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি, এ হলো সেই কিতাব যেই কিতাবের মিথ্যার কোনো সন্দেহ নাই। বলে সুবহানাল্লাহ। মিথ্যার কোনো অবকাশই নেই, চান্সই নেই। আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন না। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, নবী গোটা জীবনে যাহা কিছু বলেছেন সমস্ত কথা আমারই কথা বলেছে। বলে সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর কথা মিথ্যা হতে পারে? তো নবী বলছেন, নবীরা মরে মাটির সঙ্গে মিশে যায় নি। আর এইদিকে ইসমাইল দেহলভী বলছেন, নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন। ইসমাইল দেহলভী নবীর পক্ষে না বিপক্ষে ভাই? জোরে বলেন না, পক্ষে না বিপক্ষে? আচ্ছা, নবীর বিপক্ষে যারা, তাদের পক্ষে আমরা হতে পারবো? জলদি বলতে হবে। তাদের পক্ষে হতে পারবো, তাদের জামাতের পক্ষে হতে পারবো, তাদের আপনার মাযহাবের পক্ষে হতে পারবো। এই জন্য আহলে সুন্নাতুল জামাত, we don't support those people who are connected to those people, যারা এই রকম ব্যক্তির সঙ্গে কানেক্টেড, তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করি না। আর কারা? তাবলিগ জামাত বুঝেন ভাই? তাবলিগ জামাত চিনেন? ওই তাবলিগ জামাত ওই দেবন্দেরই একটা শাখা, দেবন্দেরই একটা শাখা। তাই আমরা তাবলিগ জামাতকে সাপোর্ট করি না, তবে তাবলিগকে সাপোর্ট করি। তাবলিগকে সাপোর্ট করি, তাবলিগ জামাতকে সাপোর্ট করি না। তাবলিগকে সাপোর্ট করি কারণ তাবলিগ মানে হলো হাদিস এবং কোরআনের বাণীকে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর এই কাজটাই করতে এসেছেন আজকে কেশুজা শরীফ থেকে, ইউপি থেকে, দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেকচারার আল্লামা মাওলানা মুফতি সৈয়দ নুরানি মিয়া মাদাজিল্লাহুল আলী। বলে সুবহানাল্লাহ। এই তাবলিগ করতে যে আসছেন নাকি না অন্য কিছু? যাই হোক ব্রাদার ইসলাম, বলার উদ্দেশ্য হলো নবী শুনতে পান, দরুদ শুনতে পান, আর সালামও শুনতে পান। সালাম, আচ্ছা আমরা সালাম দিই। কিছু মানুষের ধারণা যে সালাম দেওয়া চলবে না। কেন চলবে না ভাই? বলছে সালাম এই জন্য দেওয়া চলবে না কারণ নবী তো ইন্তেকাল করে গেছেন 1500 বছর আগে। ও তাদের আকীদা হলো নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তো সালাম তো আমরা তাদেরকে দিব যারা সালাম শুনতে পাবেন বা উত্তর দিবেন। এই গাছকে, এই আপনার ফুলকে সালাম দিবেন আপনি? রাহানা বলেন না, ফুলকে সালাম দিবেন? ফুলকে সালাম দিবেন না, কারণ ফুল আপনার উত্তর দিতে পারবে না। যারা উত্তর দিতে পারবে তাকে যেন আমরা সালাম করব। এই জন্য তাদের কিছু ধরনের আকীদা, কিছু মানুষের আকীদা হলো নবী যখন ইন্তেকাল করেছেন আজ থেকে 1500 বছর আগে, আর এখান থেকে অনেক দূর মদিনাতে আছেন, তো মদিনাতে নবী পাক কি করে শুনতে পাবেন, আমাদের সালাম শুনতে পারবেন না। তাই আমরা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলবো না, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা বলবো না, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা বলবো না। কিছু মানুষের আকীদা। কিন্তু আপনারা করেন কি ভাই? জুমার শেষে দাঁড়িয়ে নবী পাককে সালাম জানান না কি জানান না ভাই? একটু জোরে বলতে হবে। ফজরের নামাজের পরে নবী পাক সাল্লামকে সালাম জানান কি না? এই মিলাদের পরে নবী পাককে সালাম জানান কি জানান না? হে ভাই সালাম, আপনার এই জালসার পরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলবেন কি বলবেন না? মাহফিলের পরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন কি বলেন না? ইজতেমার পরে নবী পাকের কে সালাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা যারা দেন কি দেন না ভাই? আপনি সালাম দিচ্ছেন, কেউ দিচ্ছেন না, যখন আপনি দিচ্ছেন আপনাকে উত্তর দিতে হবে। নবী শুনতে পান কি পান না? নবী উত্তর দেন কি দেন না? তো আজ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দো জাহানের বাদশা, আকাই নামদার, মাদনী তাজদার, আহমদে মুখতার জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম আবু দাউদ শরীফের মধ্যে, আবু দাউদ শরীফ জিল নাম্বার 2 চ্যাপ্টার নাম্বার বাবুন ফি জিয়ারাতিল কুবুরের মধ্যে, এবং মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 87 এর মধ্যে নবী পাক ইরশাদ করেছেন, মা মিন আবদিন ইউসাল্লিমু আলাইকা ইল্লা রাদ্দাল্লাহু আলাইকা রূহি হাত্তা রুদ্দ আলাইহিস সালাম। বিশ্ব কায়নাত থেকে, বিশ্ব কায়নাতের যে কোনো জায়গা থেকে আমার কোন উম্মতি আমাকে কেউ যদি সালাম পেশ করে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সেই পাওয়ার দিয়েছে যে আমি সেই সালামকে সঙ্গে সঙ্গে, সেই সালাম শুনে তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিই। বলে সুবহানাল্লাহ। নবী বলছেন বিশ্ব কায়নাতের মধ্যে যারাই আমার প্রতি সালাম পড়েন আমি সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে দিই। বলে সুবহানাল্লাহ। আর নবী
দরুদও শ্রবণ করেন এবং সালামও শ্রবণ করেন, দরুদ পাঠ করে দরুদ শ্রবণ করেন এবং সালামের প্রত্যেক উম্মতির উত্তর দিয়ে দেন, বলে সুবহানাল্লাহ। আসেন ব্রাদার ইসলাম, একবার আর আমরা সেই দয়ার নবী আকায়ে নামদার মদিনী তাজদার আহমদে মুখতার জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার আর ভক্তি ভরে দরুদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা। আউলিয়া ইকরাম এদের প্রমাণ, পীরের প্রমাণ কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কোথায় আছে? পীর ধরতে হবে কি হবে না, এই বয়ানটা কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে কোথায় আছে? উরস পালন করা, আজকে উরস করছেন না আপনারা? উরসে কি করেন ভাই? উরসে কি করেন আপনারা? উরসে করি আমরা কবর জিয়ারত, মাজার জিয়ারত যাকে বলা হয়, মাজার জিয়ারত করি, কোরআনের তেলাওয়াত করি, বক্তৃতা করি, লাস্টে দোয়াখানি করে শিরনি বিতরণ করি, আমরা বাড়িতে চলে যাই নাকি? না অন্য কিছু করা হয়? ঢোল বাজনা করা হয় নাকি? গান করা হয় না, নাচ করা হয় না, কি করা হয় ভাই? এখানে কবর জিয়ারত, মূল উদ্দেশ্য হলো কবর জিয়ারত এবং ইসালে সওয়াব, অর্থাৎ সওয়াব পৌঁছানো তাদের রুহের মধ্যে, রুহে ইসালে সওয়াব করা এবং আপনার এই জালসা করে মেহফিল করে লাস্টে দোয়া খায়ের করে আমরা বাড়ি চলে যাব। এটা তো এই উরসের প্রমাণ হাদিসের মধ্যে আছে কি নাই? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাজার শরীফে গিয়েছেন কি জাননি? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ওলির উরস পালন করেছেন কি করেননি? এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর নিতে হবে না ভাই? এটা হানা বলেন, এগুলা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট না? আমাদের সুন্নিদের এই বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ইলমে গায়েব আছে কিনা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এ প্রসঙ্গে অনেক লেকচার শুনেছেন। আপনার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর হন কিনা, এ প্রসঙ্গে অনেক লেকচার শুনেছেন। নবী পাক হাসিন নাজির হন কিনা, এ প্রসঙ্গে অনেক লেকচার শুনেছেন। আজকে একটি লেকচার, খুব শুকনা লেকচার, যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উরুস প্রসঙ্গে, আউলিয়া কেরাম প্রসঙ্গে এবং আল্লাহ তাআলার ওলিদের কবর এবং মাজার জিয়ারতের প্রসঙ্গে নবী পাকের উক্তি যুক্তি কি, নবী পাকের কর্ম কি ছিল, সেটা আপনি খুব ধ্যান দিয়ে শুনবেন। প্রথমত আসেন, আমাদের দেশে যারা ওলি নামে পরিচিত, এখানে তো আমরা ওলির আউলিয়া লিখেছি, আউলিয়া লিখেনি ভাই? আউলিয়া লিখেছি, জাসনে আউলিয়া কনফারেন্স। আউলিয়া কথাটা কি? আউলিয়া কথাটি হলো আরবিক কথা, আরবিক ওয়ার্ড। এটা হলো বহুবচন, প্লুরাল। এর সিঙ্গুলার হলো ওলি। সিঙ্গুলার কি? ওলি। সিঙ্গুলার হলো ওলি আর এর বহুবচন হলো আউলিয়া। ওলি কাকে বলি? আমরা ইনাকে ওলি বলছি কিনা? হানা বলেন। গৌসে পাককে ওলি বলি কি বলি না ভাই? নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে আপনারা যেন ওলি বলি কি বলি না? আপনার ওই খাজা করিম নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে যেন আমরা ওলি বলি কি বলি না? ওলি বলি। হযরতে বাইস করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেও ওলি বলি না? বলি। আর এদের বহুবচন হলো আউলিয়া। খুব ধ্যান দিয়ে শুনবেন, আউলিয়া। আমরা এদেরকে মানি। আর ভারতের বুকে এই আউলিয়া কেরামকে বলা হয় পীর সাহেব। কি বলা হয় ভাই? পীর সাহেব। এই জন্য পীরানে পীর বলা হয়েছে। পীরও কে পীর, রওশন জমির আমাদের শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কে বলা হয়, হয় না ভাই? পীরও কে পীর, অর্থাৎ পীরেরও পীর। পীর কথাটি আমাদের ভারতের বুকে আসলো কখন? আর পীর কথাটি বলে আমরা কি উদ্দেশ্য করি? পীর কথাটি বলে আমরা উদ্দেশ্য করি ওলিদেরকে। কি করি? ওলিদেরকে। ওলিদেরকে পীর বলা হয় কেন? এটার একটা কারণ আছে। ওলিদেরকে পীর বলা হয় কেন? ওলিদেরকে পীর বলা হয় এই জন্য, কারণ পীর কথাটির অর্থ হলো ডিকশনারি অনুযায়ী শেখ, অর্থাৎ আপনার বুড়া মানুষ। পীর মানে কি? বুড়া। বুড়া আমরা বলি না? এটাকে আপনার আরবিকে বলা হয় শেখ। কি বলা হয়? শেখ। পীর বুড়া, বাংলাতে বুড়া, আরবিকে শেখ, আর ফার্সিতে পীর। ফার্সিতে পীর। আর ওই ফার্সি কথাটি প্রচলিত হয়েছে আমাদের হিন্দুস্তানের মধ্যে। বুড়া বলিদেরকে কেন বলা হয়? এটাকে কি বলেন আপনারা? হ্যাঁ, বুড়া আঙ্গুল বলেন কি বলেন না? এটাকে বুড়া আঙ্গুল কেন বলেন? যতগুলো আঙ্গুল আছে তার মধ্যে এটা মজবুত। জোরে বলেন। যতগুলো আঙ্গুল আছে এর মধ্যে এটা মজবুত। একজন বাচ্চা যদি খুব বেশি কথা বলে, জ্ঞানী কথা, তাকে বলা হয় এই বুড়ার মতো কথা বলে। আমাদের দেশে বলে, এদিকে বলে কি বলি না? বলি না? বলেন। কেন বলেন ভাই? এই জন্য বলেন যে বয়স কম হলো এই কথা। এখানে বুড়ার অর্থ কি বোঝা হলো? যেখানে বুড়ার অর্থ হলো বয়সের থেকে বেশি জ্ঞানী। বয়সের থেকে বেশি জ্ঞানী। ওলিদেরকে আমরা পীর
বুড়া বলি কেন? এই জন্য বলি, কারণ হলো এই, যতগুলো মুসলমান, এই মুসলমানের মধ্যে ইসলাম শিক্ষায় শিক্ষিত সব থেকে বেশি পীরানে এজাম হন, বলে সুবহানাল্লাহ। ইসলামের বিষয়ে সব থেকে মজবুত হন কে? পীর সাহেবগণ, ওলিগণেরা। দ্বিতীয়ত হলো এই, পীরের দ্বিতীয় মানা হলো, বুড়ার দ্বিতীয় মানা হলো ওল্ড 100% ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড পারসন, অর্থাৎ যার মধ্যে বেশি দক্ষতা আছে, যার মধ্যে বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে। যেহেতু আমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ইসলামিক এক্সপিরিয়েন্স, ইসলামিক দক্ষতা হলো ওলিদের মধ্যে, তাই তাদেরকে আমরা এই কথাটা দিয়ে আখ্যায়িত। বুঝা গেল ব্যাপারটা? এই জন্য পীর বলা হয়। আচ্ছা, পীরই কেন বুড়া হলো, বুড়া কেন বলা হলো হিন্দুস্তানের বুকে? তো শুনেন, হিন্দুস্তানের বুকে এক সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি ছিল কি ছিল না ভাই? জোরে বলেন। ফার্সি ছিল। আপনি বলবেন ভাই ফারাস দেশের ওই ভাষাটাকে হিন্দুস্তানে চালু করা হলো কেন? ওই ভাষাটাকে হিন্দুস্তানে চালু করা হলো কেন? হিন্দুস্তান তো হলো হিন্দি ভাষার দেশ, এখানে বাংলা ভাষার দেশ, এখানে বুড়া নাম রেখে দিত বা বুড়ুয়া নাম রাখ দিতা, কিছু একটা দিতে হিন্দু ভাষায়, হিন্দি ভাষায় বা বাংলা ভাষায়। কিন্তু ফার্সি ভাষায় কেন করা হয়েছে? এই জন্য করা হয়েছে যে যেই সময় হিন্দুস্তানের বুকে ফার্সি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল, সেই সময় হিন্দুস্তানের যদি হিস্ট্রি উঠিয়ে দেখেন, সেই সময় সব থেকে বেশি আউলিয়া একরামরা এসে হিন্দুস্তানের বুকে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, বলে সুবহানাল্লাহ। সেই সময় সব থেকে বেশি আউলিয়া একরামরা এসে অন্যান্য দেশ থেকে এসে এখানে আপনার হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার করা হয়েছিল। আর এই আউলিয়া একরামের মধ্যে আবার বেশিরভাগে ফার্সি ভাষা ওয়ালা ব্যক্তিরাই আগমন করেছিলেন, তাই তাদেরকে ফার্সি ভাষাতে রাষ্ট্রীয় ভাষা অনুযায়ী আর আপনার তাদের ভাষা অনুযায়ী তাদেরকে পীর সাহেব বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু পীর সাহেবের অর্থ আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানে হলো ওলি। কি জি? আর ওলির বহুবচন কি? আউলিয়া। এবার আমাদেরকে এই দেখতে হবে আউলিয়া এবং ওলির প্রমাণ কোরআন শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় কি যায় না। তো আসেন কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা ইউনূস আয়াত নাম্বার 62 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। হে আমার বান্দারা শুনে নাও, খবরদার, হোশিয়ার, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলিদের কোনোই ভয় নাই, না ইহকাল না পরকাল। না পরকালে আপনার ভয়, না ইহকালের কোনো আপনার গাম থাকবে তাদের। আল্লাহ তাআলার ওলিদের, আউলিয়াদের কোনো ভয়, খুব ধ্যান দিয়ে শুনেন, আল্লাহ তাআলার ওলিদের কোনো ভয়, আউলিয়াদের কোনো ভয়। আউলিয়ার প্রমাণ কোরআনে পাওয়া গেল কি গেল না ভাই? জোরে বলেন না ভাই। আউলিয়ার প্রমাণ কোরআন মধ্যে পাওয়া গেল কি পারো না? পাওয়া গেল সূরা আনফাল আয়াত নাম্বার 34 এর মধ্যে আবার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইন আউলিয়াহু ইল্লাল মুত্তাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার আউলিয়া হলেন তারা যারা পরহেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি, বলে সুবহানাল্লাহ। আউলিয়ার প্রমাণ দ্বিতীয় জায়গায় পাওয়া গেল কি গেল না ভাই? একটু হানা বলতে হবে। পাওয়া গেল না? পাওয়া গেল। হে ব্রাদার ইসলাম, সূরা তওবা আয়াত নাম্বার 71 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাত বাদুহুম আউলিয়াউ বাদিন। অর্থাৎ মুমিনিন এবং মুমিনাতের মধ্যে কিছু অংশ হলো অপর অংশের আউলিয়া, বলেন সুবহানাল্লাহ। কিছু অংশ হলো আমাদের মুসলমানদের মধ্যে, কিছুটা অংশ মুসলমানদের মধ্যে আউলিয়া না আউলিয়া। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে ইরশাদ করেন, মুমিন এবং মুমিনাতের মধ্যে কিছুটা অংশ হলো আউলিয়া। আউলিয়ার প্রমাণ কোরআন শরীফের মধ্যে 3 জায়গায় পাওয়া গেল। আউলিয়ার এক বচন কি ভাই? এক বচন কি? খুব ধ্যান দিয়ে শুনেন। এক বচন হলো ওলি। ওলির প্রমাণ আছে কি নাই? আসেন সূরা মায়দা আয়াত নাম্বার 55 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ। নিশ্চয় তোমাদের ওলি হলো কে? আল্লাহ। ওয়া রাসূলুহু। আর তোমাদের ওলি কে? তার রাসূল। ওয়াল্লাযীনা আমানু। আর তারা তোমাদের ওলি যারা ঈমান নিয়ে এসেছেন। আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাস যাকাত ওয়া হুম রাকিউন। আর যারা ঈমান আনার পরে পাক্কা নামাজি, যাকাত প্রদানকারী এবং দিন রাত আল্লাহ তাআলা ধ্যানে মগ্ন থাকা ব্যক্তি, বলে সুবহানাল্লাহ। ওলির প্রমাণ হলো কি হলো না? এখানে 3টা প্রমাণ পাওয়া গেল। একজন হলো আল্লাহ তাআলা বলি, দ্বিতীয়টা হলো রাসূল বলি, তৃতীয় হলো মুমিনদের মধ্যে যারা নামাজি, পরহেজগার ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার ধ্যানে সব সময় মগ্ন থাকেন, তাদেরকে কি বলা হয়? ওলি। এখানেও ওলির প্রমাণ পাওয়া গেল 4টি আয়াতে
ওলির প্রমাণ আছে ব্রাদার ইসলাম। তো ওলির প্রমাণ যদি কোরআন শরীফ থেকে থাকে, তারপরে কেউ যদি ওলির অস্বীকার করে, সে মুসলমান থাকবে? একটু হানা বলতো। ওলির প্রমাণ যদি কোরআন শরীফ থেকে থাকে, আর কোরআন শরীফের সেই ওলির কেউ যদি অস্বীকার করে, সে মুসলমান থাকবে ভাই? সে মুসলমান থাকবে না। আউলিয়া একরামে কেউ যদি অস্বীকার করে, সে মুসলমান থাকবে? কোরআনের একটি আয়াতে কেউ যদি অস্বীকার করে, সে মুসলমান থাকতে পারে? পারে না। কিন্তু ধ্যান দিবেন, ওলি আউলিয়া এটা আমাদের শরীয়তে, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে আছে। তবে আউলিয়া কাকে বলা হয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে। ভণ্ড পীর মান্য করা চলবে? ভণ্ড পীর মানা যাবে? ওলি নামে ভণ্ডামি যদি কেউ করে, তাকে মান্য করা যাবে? কোরআন শরীফে একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ওলি কাদেরকে বলা হবে? ওলি কারা হবেন? আল্লাহ তাআলা সূরা ইউনূস আয়াত নাম্বার 63 মধ্যে 63 মধ্যে ইরশাদ করেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। আল্লাহ তাআলা ওলি হলেন সেই ব্যক্তিরা, যে ব্যক্তিরা ঈমান নিয়ে এসেছে এবং নেককার পরহেজগার মুত্তাকি হয়ে গেছেন। বলে সুবহানাল্লাহ। যারা ঈমান নিয়ে এসেছেন তারা হবেন ওলি, এবং ঈমান আনার পরে নেককার পরহেজগার হবেন, তারা হবেন ওলি। আচ্ছা, নেককার পরহেজগার কেউ যদি হয়, সে নামাজ ছাড়বে ভাই? নামাজ ছাড়বে? রোজা ছাড়বে? যাকাত ছাড়বে? হজ ছাড়বে? ছাড়বে না। মিথ্যা কথা বলবে? মিথ্যা কথা বলবে না। তাহলে বুঝা গেল যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমার আউলিয়া হলো তারা যারা ঈমান নিয়ে এসেছেন। এর অর্থই হলো কোনো বেঈমান, কোনো কাফির ওলি হতে পারে না। কাফির কোন মুসলমানের জন্য ওলি হতে পারে না। মুসলমানদেরকে যখন ওলি ধরতে হবে, মুসলমানদেরকে যখন আপনার পীর ধরতে হবে, তার আগে চেক করে নিতে হবে তার মধ্যে ঈমান আছে কি নাই। যদি ঈমান থাকে, তাহলে তাকে আপনি পীর বলে সাব্যস্ত করেন, তাকে আপনি ওলি বলে ধরেন। কিন্তু যদি ঈমান না থাকে, সে যদি কাফির হয়, তাকে ওলি ধরা, তাকে পীর মান্য করা জায়েজ হবে ভাই? জায়েজ হবে না। কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? এটাও কোরআনের মধ্যে আছে। পীর ধরা যাবে কি যাবে না, এবং কাফিরদেরকে পীর ধরতে পারবেন কি পারবেন না। আসেন কোরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করে যে কাফিরদেরও কিছু ওলি আছে। ওলি দুই প্রকার, একটা হলো রহমানি ওলি, আল্লাহ তাআলার আউলিয়া, একটা হলো শয়তানি আউলিয়া। একটা হলো আল্লাহ তাআলার আউলিয়া, একটা হলো শয়তানি আউলিয়া। সূরা আনফাল আয়াত নাম্বার আপনার 73 মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়াল্লাযীনা কাফারু বাদুহুম আউলিয়াউ বাদিন। যারা কুফর করেছে, যারা কাফির, কাফিরদের মধ্যে কিছু অংশ অন্য কাফিরদের জন্য আউলিয়া আছে, অর্থাৎ তারাও নিজেদের মধ্যে ওলি সাব্যস্ত করেছে। যদি দেওবন্দের আপনি একটু রিসার্চ করেন, দেওবন্দিরা কিন্তু পীর মানে, একটু জোরে বলেন না, পীর মানে না। দেওবন্দীদের পীর আছে, কাসিম নানভী তাদের পীর, আশরাফ আলী থানভী তাদের পীর। পীর না ভাই? তারাও পীর মানে, তারাও ওলি ধরে। এটা কোরআনও বলেছে, কারো জন্য যদি কুফর অর্থাৎ কাফির হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়, যারা কাফির তাদের মধ্যেও এক অপরকে পীর বানায়, তারা ওলি বানায়। কিন্তু সেই ওলিদেরকে আমরা ওলি বানাতে পারবো কি পারবো না? তো আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা আলে ইমরান আয়াত নাম্বার 30 আয়াত নাম্বার 28 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুনাল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন। কোন মুমিন যেন কোন কাফিরকে ওলি সাব্যস্ত না করে, কোন মুমিন যেন কোন কাফিরকে ওলি না ধরে, পীর না ধরে। মুমিনদেরকে যদি পীর ধরতেই হয়, মিন দুনিল মুমিনিন, তাকে মুমিনদেরকে ধরতে হবে। বলে সুবহানাল্লাহ। মুমিন যদি ধরে, তাহলে তারা কাকে ধরবে? জি, মুমিনদেরকে ধরবে, কাফিরকে ওলি সাব্যস্ত করতে পারবে না। আবার আল্লাহ তাআলা সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 144 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল কাফিরিনা আউলিয়া। হে ঈমানদার বিশ্বাসীগণ, তোমরা কাফিরদেরকে ওলি সাব্যস্ত করো না, তোমরা কাফিরদেরকে পীর ধরো না। যদি পীর ধরতে হয় মিন দুনিল মুমিনিন, যদি আপনাদের পীর ধরতে হয়, তাহলে মুমিনদেরকে পীর ধরো। বলে সুবহানাল্লাহ। এই গোটা ব্যাখ্যা থেকে, সমস্ত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো, এক তো হলো আউলিয়ার প্রমাণ কোরআন শরীফের মধ্যে আছে, দ্বিতীয়ত হলো এই যে কোন
ওলি যদি কেউ যদি ওলি হয় তার জন্য কিছুটা শর্ত আছে। এক তো তাকে ইমানদার হতে হবে, তাকে পরেজগার মুত্তাকি হতে হবে। যদি সে ইমানদার পরেজগার মুত্তাকি না হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য ওলি হতে পারে না। যাদের জন্য কাফির হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেছে, যারা কাফির হয়ে গেছেন তাদেরকে আমরা পীর মানতে পারি না। এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, আশরাফ আলী থানভীকে পীর মান্য করা চলবে না, কাসিম নানতভীকে পীর মান্য করা চলবে না, ইসমাইল দেহলভীকে পীর মান্য করা চলবে 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 জোরে বলতে চলবে না। আর যারা এদেরকে সাপোর্ট করে, দেওবন্দীদেরকে যারা সাপোর্ট করে তাদেরকে মান্য করা যাবে কি যাবে না ভাই? হ্যাঁ, আপনাদের এলাকায় কিন্তু এই অসুখটা আছে, কিছু থাক বা না থাক এই অসুখটা আছে। রাগ করিয়েন না, আপনি ফুরফুরা শরীফের দরবারকেও সাপোর্ট করবেন, ফুরফুরাদের মধ্যে যারা দেওবন্দীদেরকে সাপোর্ট করে তাদেরকেও সাপোর্ট করবেন, যারা ফুরফুরাদের মধ্যে দেওবন্দীদেরকে সাপোর্ট করে না তাদেরকেও সাপোর্ট করবেন। এটা হতে পারে? একটু হানা বলেন। এটা হতে পারে না। যদি কেউ ফুরফুরাদের মধ্যে দেওবন্দীদেরকে সাপোর্ট করে, আমি সবাইকে বলছি না, খুব ধ্যান দিয়ে শুনবেন, কেউ যদি সাপোর্ট করে তাহলে তাকেও সাপোর্ট করা চলবে। এটা খুব ধ্যান দিয়ে শুনে, আপনাদের এখানে অসুখ আছে এটা। আমরা বলি, কিছু মানুষ বলছে কি সবাই ঠিক, যারা নামাজি তারাই ঠিক, যারা রোজাদার তারাই ঠিক, যারা আপনার নবীকে মান্য করে, নবীকে রাসূল মান্য করে তারাই ঠিক, সবাই জান্নাতে যাব। আমরা এক অপরের সঙ্গে লড়াই করব কেন? আমরা এক অপরকে যারা গালি দিব কেন? আমরা এক অপরের সঙ্গে বিপক্ষে কথা বলবো কেন? এই কথাগুলো বলি না। অনেকগুলো মানুষ বলে ওদের সালাম নেওয়া যাবে না, এটা হলো খারাপ কথা, ওদের বিয়ে করা যাবে না, এটা হলো খারাপ কথা, ওদেরকে মুস্তাফা করা যাবে না, এটা হলো খারাপ কথা। অনেকগুলো মানুষ বলে, আর বিশেষ করে কিছু শিক্ষিত মানুষ বেশি করে এটা বলে। মানে হলো এই, তাদের কাছে সুন্নি, ওয়াহাবি, দেওবন্দি, নেচরি, খেচরি, এচরি, মেচরি সবাইকে একত্রিত করে একটা গ্রুপ করতে হবে, যেই গ্রুপের আপনার শুধু নিয়ম হবে সবাই ঠিক। কিন্তু আপনাকে বলতে চাই, যেই দিন আপনি সাব্যস্ত করে নেবেন যে সবাই ঠিক, সেই দিন আর আপনি জান্নাতের যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের সেন্ট পর্যন্ত পাবেন না। সেই দিন আপনি জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের সেন্ট পর্যন্ত পাবেন না। কারণ কি ভাই? কারণ হলো এই, জান্নাতে তারা যাবে যারা নবীকে মান্য করবে, হয় কিনা জোরে বলেন? যারা নবীর অনুসরণ করবে, হয় কিনা জি? যারা সাহাবীর ইত্তেবা করবে, হয় কিনা? যারা নবীর অনুসরণ করবে, সাহাবীর অনুসরণ করবে, তারাই হবে জান্নাতি। এবার 4-5টা হাদিস শুনেন, তারপর আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারবেন। নচেত বলবেন দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে একজন বক্তা আসলো, বয়স তো খুব কম আর খুব বেশি বেশি করে কথা বলে চলে গেছে, এটা আমরা সাপোর্ট করি না। 3-4টা হাদিস শুনেন আর হাদিসটাকে সাপোর্ট করেন, আমাকে সাপোর্ট করা লাগবে না। নবী কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম, তিরমিজি শরীফ প্রথম খণ্ড, চ্যাপ্টার নেম বাবু মাজা ফি ইফতিরাকে হাদিহিল উম্মাহ, এই উম্মতের ইফতিরাকের প্রসঙ্গে যেই চ্যাপ্টারটি বাঁধা হয়েছে সেই জায়গায় নবী পাক ইরশাদ করেন, সাতাফতারিকু উম্মতি আলা সালাসিন ওয়া সাবঈনা মিল্লাত, মাই উম্মাহ will be divided into 73 sects, আমার উম্মতি 73টি ফিরকায় বিভক্ত হবে। হাদিসটা শুনেছেন? একটু হানা বলতে হবে যারা যারা শুনেছেন এর আগেও যে নবীর উম্মতি 73টি ফিরকায় বিভক্ত হবে। যারা শুনেছেন তারা একটু হাত তুলে বলেন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ বলতে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলতে কোনো রকম দ্বিধা করেন না। মুসলমানদের আলামতি নারা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুসলমানদের আলামতের পরিচয়, মুসলমানদের পরিচয় হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুসলমানদের পরিচয়। নেক্সট টাইমে কোনো জালসায় আসলে কি করে পরিচয় হলো? সাহাবীদের নারা ছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ। সাহাবীদের নারা কি? সাহাবীদের নারা কি? তাবেঈনদের নারা কি? খোলাফায়ে রাশিদিনদের নারা কি? মুসাইলিমা কাজ্জাব যে নবীর পরে নবুয়তের দাবি করে, নবী হওয়ার দাবিদার হয়েছিল, তার বিপক্ষে জাঙ্গে ইয়ামামা যুদ্ধে সাহাবারা যেই নারাটা লাগিয়েছিল মুসলমানদের পরিচয়ের জন্য, সেই নারাটা ছিল ইয়া মুহাম্মাদা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আল মাদাদ। বলে সুবহানাল্লাহ। জোরে সুবহানাল্লাহ। নারে রিসালাত,
সাইফিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তলোয়ারের মধ্যে একটি তলোয়ার, তিনি নারা লাগিয়েছিলেন ইয়া মুহাম্মাদা ইয়া রাসূলুল্লাহ আল মাদাদ। নবীর ইন্তেকালের পরে এই নারাটা লাগা হয়েছে। আর ইমাম আবু হুরায়রা যিনি সবথেকে বেশি হাদিস বিশারদকারী, হাদিস বর্ণনাকারী, তিনি ইরশাদ করেন ফানাদা বিশিয়ারিল মুসলিমিন ওয়া কানা ইয়াউমাইদিন শিয়ারুহুম ইয়া মুহাম্মাদা। সেই সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ জঙ্গে ইয়ামামাতে আপনার ওই মুসলিমা কাযযাবের বিপক্ষে যেই যুদ্ধে 10,000 সাহাবারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই সাহাবারা মুসলমানদের নারা লাগিয়েছিলেন। আর মুসলমানদের নারা সেই সময় ছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ আল মাদাদ। বলে সুবহান। বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল মাদাদ বলা যাবে না, রাসূলের কাছে চাওয়া যাবে না। ডক্টর জাকির নাইক সাহেব বলছি যেন আপনাকে কেউ যদি তার ফ্যান থাকেন তাহলে আপনাকে যেন খারাপ না লাগে। ডক্টর জাকির নাইক সাহেব বলছেন যে আজকে জমানে में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। মাননা বলেছে মাংনা, অর্থাৎ আজকের জামানায় নবী পাকের কাছে চাওয়া যাবে না। নবী ইন্তেকাল করেছেন, ইন্তেকাল করার পরে নবীর কাছে আর চাওয়া যাবে না। তার কথা, তার উক্তি, তার যুক্তি, এটা ইসলামের কথা হতে পারে? ইসলামের কথা হতে পারে? ইসলামের কথা হলো এই, ইসলাম বলছে নবী বলেন 73টি ফিরকা হবে। কয়টি ফিরকা ভাই? এটা মানেন তো? সবাই মানেন? আরেকটি হাদিস শুনি, এটা মুস্তাদরাক লিল হাকিমের মধ্যেও আছে। আর ওই হাদিসের শেষে ইমাম হাকিম বলেন হাযা হাদিসুন সহিহুল ইসনাদ, এই হাদিসটা ইসনাদ অনুযায়ী সহিহ। আর এই হাদিসটি সেম হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে কোথায়? তিরমিজি শরীফ জিল্দ নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নেম বাবু মা জা ফি ইফতিরাকে হাযিল উম্মাহ। নবী পাক ইরশাদ করেন সাতাফতারিকু উম্মতি আলা 30 ওয়া 70 ফিরকা, মাই উম্মাহ will be divided into 73 sects, into 73 groups. আমার উম্মতি 73টি ফিরকা বিভক্ত হবে। কয়টি ফিরকা ভাই? 73টি ফিরকা। হাদিসটি সহিহ না সহিহ? ইমাম তিরমিজি ইরশাদ করেন হাযা হাদিসুন হাসানুন, এই হাদিসটা হলো হাসান। পূর্বের হাদিসের প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিজি ইরশাদ করেন হাযা হাদিসুন হাসানুন সহিহুন, এই হাদিসটা হলো সহিহ হাদিস। সহিহ হাদিসে নবী পাক ইরশাদ করেন আমার উম্মতি 73টি ফিরকা বিভক্ত হবে। কুল্লুহুম ফিন-নার, এভরিওয়ান উইল এন্টার ইন দ্য হেল অফ অলমাইটি আল্লাহ, প্রতিটি যাবে কোথায়? জাহান্নামে। বাট অনলি ওয়ান, কিন্তু একটা, উইল এন্টার ইন দ্য হেভেন অফ অলমাইটি আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করবে। কয়টা ফিরকা ভাই? কয়টা? কয়টা? ভাই পাকে জিজ্ঞেস করুন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, হাউ ক্যান উই know that ফিরকা which will enter in the heaven of almighty Allah? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, সেই ফিরকাকে আমরা জানবো কি করে? what is the token of that ফিরকা? what is the sign of that ফিরকা? সেই ফিরকার আলামতটা কি? সেই ফিরকাকে আমরা চিনব কি করে? নবী পাক ইরশাদ করেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, who will follow me and the companion of my who will follow me and my beloved companions will enter in the heaven of almighty Allah. আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন যারা আমার এবং আমার সাহাবীর অনুসরণ করবে তারা হবে জান্নাতি। বলে সুবহানাল্লাহ। তারা হবে জান্নাতি, তারা জান্নাতি। নবী বলেছেন 73টি ফিরকা হবে। বলেছেন কি বলেননি ভাই? বাস 5 মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা সমাপ্ত, কিন্তু এটা আপনাকে বুঝাতেই হবে। নবী বলেছেন 73টি ফিরকা হবে। আর বললেন কি 73টির মধ্যে 72টি জাহান্নামে। একটা কথাটা মিথ্যা না ভুল? হ্যাঁ, মিথ্যাও না ভুলও না সত্য? হ্যাঁ না বলেন? মিথ্যাও না ভুলও না সত্য। নবী যখন বলেছেন, আর নবীর কথা আমি আগেই বললাম ওমা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, নবী নিজের ইচ্ছাকৃত বানানো কথা কিছুই বলেন না, যা বলেন আল্লাহর তরফ থেকে বলেন। বলতে চাই মুসলমান, আল্লাহ তাআলার রাসূল বলেন 73টি ফিরকা, তার মধ্যে একটি জান্নাতি, বাকি বাকি জোরে বলতে হবে, বাকি শিক্ষিত আরো জোরে বলবেন, বাকিগুলো 72 একটা জান্নাত। নবী পাককে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, জান্নাতি কি? নবী কি বললেন ভাই? নবী পাক কি বললেন? জান্নাতি কারা? যারা আমাকে মানবেন, আমার সাহাবীকে অনুসরণ করবেন, নাকি? নবীকে যারা অনুসরণ করবে তারা হবে জান্নাতি। আচ্ছা বলেন তো, নবী বলেছেন 73টি ফিরকা, কেউ যদি 73টি ফিরকা না মানে ও জান্নাতি হতে পারবে? ও নবীকে মান্য করা হলো,
নবী বলেছেন 73-এর মধ্যে 72টি জাহান্নামী, একটাই জান্নাতি। এবার যদি কোনো ব্যক্তি বলে না না সবাই জান্নাতি, নবী বলেছেন একটা। আর আপনি যদি খিচড়ি বানান, দেবন্দি, ওয়াহাবি, সুন্নি, বেরেলি, ফেরফুরা সমস্ত জিনিসকে একত্রিত করে খিচড়ি বানিয়ে দেন, নবীকে মান্য করা হলো। নবীকে মান্য করা হলো। নবী বলছেন যতগুলো ফিরকা হবে তার মধ্যে একটাই জান্নাতি, বাকি সব জাহান্নামী। এবার যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান, আপনাকে বলতে হবে একটাই জান্নাতি, বাকি সব জাহান্নামী। একটাই জান্নাতি, বাকি সব মানতে হবে, কবে না? এখানেই মিস্টেক হচ্ছে, এখানেই গিয়ে ভুল হচ্ছে। বেঙ্গলের বেশিরভাগে শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে যখন এই কথাবার্তা আমার হয়, তখনই বলে মুফতি সাহেব না ঝগড়া লাগার কথা বলে। আপনারা সমাজ চিনেন না, সমাজ বুঝেন না। ওর সঙ্গে সালাম করা যাবে, কালাম করা যাবে না, এইগুলো কথা বলেন। নবী বলেছেন 73টি ফিরকার মধ্যে 72টি জাহান্নামী, একটি জান্নাতি। আর নবী বলেন জান্নাতে তারা যাবে যারা আমাকে মানবে। নবী যখন বলেছেন 72টি জাহান্নামে, আমাকেও সেটাকে মানতে হবে, হবে না ভাই? নবী বলেছেন একটাই জান্নাতি, সেটা আমাদেরকে মানতে হবে, একটাই জান্নাতি মানতে হবে, হবে না? এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর আপনি বলছেন আপনারা জান্নাতি, দেওবন্দি বলছে আমি জান্নাতি, ওয়াহাবি বলছে আমি জান্নাতি, আহলে হাদিস বলছে আমি জান্নাতি, কাদিয়ানী বলছে আমি জান্নাতি, রাফিজি বলছে আমি জান্নাতি, আপনার শিয়া বলছে আমি জান্নাতি, তাহলে মানবো কাকে? সবাই তো নিজের টানাটানি করে, মানবো কাকে? আমি বলবো ভাই আপনাকে এদিক ওদিক যাওয়ার দরকার নাই, নবীর হাদিসে আছে কে জান্নাতে কে জাহান্নামে। নবী বলেন আমি জান্নাতে, জান্নাতে হবে তারা যারা আমাকে মানবে, আমার হাবিবকে, আমার সাহাবীকে মানবে। নবীকে মেনেছেন দেওবন্দিরা, জোরে বলেন। নবী বলেন মরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। দেওবন্দি বলছে যে নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, এ আউট অফ জান্নাত হলো কি হলো না? জোরে বলেন না ভাই, আউট অফ জান্নাত হলো কি হলো না? নবী কি বলেছেন? নবী বুখারী শরীফের মধ্যে এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে কমসে কম 20 জায়গায়, কয় জায়গায় ভাই? 20 জায়গায় বলেন। বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার, বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার আপনার 263 মধ্যে ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম, ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক ইউ, হে আমার সাহাবারা শুনো, নিশ্চয়ই আমি তোমার মতো নয়। ব্রাদার ইসলাম আপনার মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 2618 এর মধ্যে আবার 9 পাকে ইরশাদ করেন, 2619 এর মধ্যে আবার 9 পাকে ইরশাদ করেন ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো না। বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 100 আপনার 262 এর মধ্যে নবী পাক ইরশাদ করেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর তাজুল উলামা, হুজুর নুরানি মিয়া সাহেব কিবলা, হুজুর তাজুল উলামা, হুজুর নুরানি মিয়া সাহেব কিবলা, হুজুর আবুল ফজল সাহেব কিবলা। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। फैजाने मखदूमे सिमना, खानदाने मखदूमे सिमना, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे मुहद्दिसे आज़म हिंद, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। तो ব্রাদার ইসলাম আমি বলতেছিলাম কি, নিজেকে জান্নাতি বললে হবে না, বাস 5 মিনিট না, খুব শর্টকাটে আমি বলেছি। নিজেকে জান্নাতি নয়, নিজেকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জান্নাতি সাব্যস্ত, জান্নাতি প্রমাণ করতে হবে। বলতে চাচ্ছিলাম মুসলমান, আল্লাহ তাআলা রাসূল যা বলেছেন তাদেরকে, তাকে যা স্বীকার করেছে, তাকে মান্য করেছে, সে হবে জান্নাতে। কিন্তু নবী ইরশাদ করেছেন মিশকাত আপনার বুখারী শরীফের মধ্যে, বুখারী শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 263 এর মধ্যে ইন্নী লাস্তু কা আহদিম মিনকুম, ডেফিনেটলি আই এম নট লাইক any of you, নবী পাক ইরশাদ করেন নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে কারোই মতো না, বলে সুবহানাল্লাহ।
নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কারোই মতো না। আবার বুখারী শরীফের মধ্যে, বুখারী শরীফ জিল নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 1084 এর মধ্যে নবী পাক ইরশাদ করেন, ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো নই। নবী বলছেন যে আমি তোমাদের মতো নই। আর তাকবিয়াতুল ঈমানের মধ্যে ইসমাইল দেহলভি, দ্য লিডার অফ দেওবন্দ, ই বলছে যে নবী আমাদের বড় ভাই সমতুল্য। এরা নবীর কথাকে মান্য করলো ভাই, হানা বলেন না, মান্য করলো। আর এরা যদি বলে যে আমরা জান্নাতি, এটা স্বীকার করা যাবে, প্রমাণ হবে? না না ব্রাদার ইসলাম, আমি অনেক সমস্ত ফিরকার কথা বলতাম, কিন্তু সমস্ত ফিরকার কথা বলার আবার সুযোগ নাই। কিন্তু আপনাকে একটু আর প্রুফ দিয়ে দিই যে আহলে সুন্নাত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। আহলে সুন্নাত হলো জান্নাতি। বাকি 73 দল যেটা, এই 73 দলের মধ্যে রাফিজি পড়বে, কাদিয়ানি পড়বে, দেওবন্দি পড়বে, ওয়াহাবি পড়বে, আহলে হাদিস পড়বে। এই সমস্ত 72 দলে আর আহলে সুন্নাত হলো একমাত্র আপনার জান্নাতি দলে। আর সিহাহ সিত্তার মধ্যে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, নেসাই শরীফ, আবু দাউদ শরীফের মধ্যে, ইবনে মাজার মধ্যে যতগুলো হাদিস আছে, সমস্ত হাদিস শুধু আর শুধু কালেক্ট করা হয়েছে আহলে সুন্নাতুল জামাতের তরফ থেকে, বলে সুবহানাল্লাহ। অন্য কারো কাছ থেকে যেন হাদিস জয়েন করা হয়নি। একটি লাস্ট প্রুফ, সেটা হলো মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 27 এর মধ্যে হযরত ইবনে সিরিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস। উনি ইরশাদ করেন, লাম ইয়াকুনু ইয়াসআলুনা আনিল ইসনাদ। প্রথম নবী পাকের জামানায় এবং নবী পাকের জামানার পরে সাহাবাদের জামানায়, তাবেঈনদের জামানায় প্রথম কেউ যদি হাদিস পাঠ করত, কেউ যদি হাদিস শোনাতেন, তো হাদিসের বর্ণনাকারীকে, হাদিস কে বয়ান করছেন সেটাকে লক্ষ্য করা হতো না, সেটাকে দেখা হতো না। কিন্তু ইবনে সিরিন ইরশাদ করেন, ফালাম্মা ওয়াকাতিল ফিতনাতু, কিন্তু যখন ফিতনার আবির্ভাব হলো, রাফিজিদের আবির্ভাব হলো, আপনার জাহমিয়ার আবির্ভাব হলো, নতুন নতুন ফিরকার আবির্ভাব হলো, ইবনে সিরিন ইরশাদ করেন, ফায়ুনজারু ইলা আহলিস সুন্নাতে ফায়ুখাযু হাদিসুহুম ওয়া ইউনজারু ইলা আহলিল বিদআ ফালা ইউখাযু হাদিসুহুম। ইবনে সিরিন ইরশাদ করেন, তারপরে যখন নতুন নতুন ফিরকার মধ্যে রাফিজি, আপনার মুতাজিলি, জাহমিয়া, এই সমস্ত ফিরকার আবির্ভাব, সেই সময় ইবনে সিরিন ইরশাদ করেন, এটা হলো আপনার সিহাহ সিত্তার মধ্যে মুসলিম শরীফের রাইটার আপনার হাদিসটাকে লিপিবদ্ধ করেন। আর এই হাদিসটির বর্ণনাকারী, এই হাদিসের আপনার বক্তা হলেন ইবনে সিরিন, আ গ্রেট তাবেঈ। আপনার যেন উনি তাবেঈ, উনি ইরশাদ করেন যে যখন আপনার নতুন নতুন দলের আবির্ভাব হলো, ফিরকার আবির্ভাব হলো, তখন কেউ যদি হাদিস পেশ করত, ফায়ুনজারু ইলা আহলিস সুন্নাতে, তো দেখা হতো হাদিস বর্ণনাকারী, হাদিস পেশকারী, হাদিস যে বয়ান করছেন সে আহলে সুন্নাতের গ্রুপের মধ্যে হন কিনা। যদি সে আহলে সুন্নাতের মধ্যে হতেন, তাহলে তার হাদিসটাকে গ্রহণ করা হতো। ওয়া ইউনজারু ইলা আহলিল বিদআ, আর যদি সে আহলুল বিদআতি ফিরকা হতো, নতুন কোন ফিরকার হতো, তাহলে তার হাদিস গ্রহণ করা হতো না। শুধু আহলে সুন্নাতুল জামাতের হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে মুসলিম শরীফের মধ্যে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে বুখারী শরীফের মধ্যে, ইবনে মাজার মধ্যে, নেসাইর মধ্যে। তাহলে আহলে সুন্নাতি সঠিক হবে না ভুল হবে ভাই? আহলে সুন্নাত সঠিক, এটার প্রমাণ সিহাহ সিত্তা থেকে আছে। আহলে সুন্নাতুল জামাতের ব্যতীত আকীদা অনুযায়ী যতগুলো আপনার ফিরকা আছে, সমস্ত ফিরকা হলো 72 ফিরকার মধ্যে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক এবং এর আমল করার তৌফিক দান করুক। বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে এটা কোনোদিনে ভুল কাজ করবেন না যে সবাইকে নিয়ে আমি যেন একটা খিচুড়ি পাকাবো। না, ক্লিয়ার কাট থাকেন, ক্লিয়ার কাট থাকলে আপনি জান্নাতের হকদার হবেন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আ'দা মা ফি মিল্লাহি সালাতান দাইমান বিদাওমিকিল্লাহ। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم.